Good morning, all. You see, there are few announcements to make. Uh, our DBMS internal Viva is tomorrow, right? During this session, 12 o'clock onwards. I will mention the roll numbers in the group, right? And as per roll number, you have to join with the same link. આ લિંકમાં જ બધા join થવાનું છે. હું roll number mention કરીશ, right? Fine. And our final your DBMS 1 Viva, right? That is on 28th of June, final university final DBMS 1 Viva, that is on 28th of June, 10 a.m. onwards. So kindly join. I will mention the details in WhatsApp group also, right? So join accordingly. All right. સર એમાં થિયરી પૂછશો Yes. એમાં થિયરી પણ પૂછશો ને Viva ma? યસ No, in that you will be asked question related to practicals only, no? ઓકે સર Select query and all, right? તો એ તો સર કાલે છે ને That is internal Viva for internal mark, ઓકે સર right? Okay. સર ઓલ સબ્જેક્ટ એવી રીતના જ હશે There is a schedule. So class coordinator share નથી કર્યું તમને schedule timetable? ના સર ના સર Okay, I will inform to share with you, right? ઓકે સર Okay. એટલે સર વીકેન્ડમાં એક્ઝામ નહીં હોય ને પ્રેક્ટિકલ ની તો રિટર્ન માં નહીં હોય ના, થિયોરી નું હજી કઈ ડિસાઈડ નથી, right? Any doubt, anyone? નો સર Okay. Okay, so in last session we have completed the join, right? So today we'll start with next topic. All right. I'm sharing the screen, just a minute. So lab manual, next I have uploaded in ERP, lab manual 6. Everyone got that file? Kindly check. Lab manual 6 and 7, both I uploaded yesterday. Kindly verify. Have you? Yes. What the file? Lab manual 6 and 7. Yes, sir. Okay. Fine. So the first query is, should I share this link? Is the screen visible? Yes, sir. યસ સર Okay, so table name is bank underscore branch, right? First query is to create above table with name bank branch. So create query. Who will write the create query?
create query for the same. Yes, Bhargav. Do mention in chat box. Branch ID, branch name, address, city, state, and branch open date. Table created, right? Okay, the next query is insert given information into a table. I am mentioning the query in the chat box. So insert query. Insert query, right? This DML statement we have already completed, right? Up to join. So insert query quickly. Jay, you mentioned the insert query. Abhishek, Yes, sir. second and third record, insert query. And Bhargav, fourth and fifth insert. Insert into table name, right? Branch underscore, bank underscore branch, then values and the entire name. Is the first record B 01 Y. Right? Okay. He has mentioned the query in the chat. Abhishek, have you completed? Second row inserted. Two records. Complete quickly.
Third record, okay. Cargo has already mentioned fourth and fifth query, okay. Fourth record and fifth record, okay. Select star from name of the table. So all five records are inserted, right? Commit statement to store the data permanently. Okay, statement proceed. Next query, display all information of bank branch. Query number 3, display all information of bank branch. That we already done, select star from name of table, right? Display all record, that means all columns. So all columns will be mentioned with the asterisk symbol. So select star from bank branch. Now next query in the same lab manual, that is to display only branch ID. Display branch ID. What will be the query? Anyone? Correct. Select branch ID from table name. Only branch ID column will be appear in the output. Next query, display branch name of branch table. Instead of branch ID, column name that we have to mention, that is select branch name from bank underscore branch. Any doubt, anyone? Till now? Okay, next query is also similar. Select branch address from table name, right? Branch address from table name. Select branch city, then branch state. All are similar queries. Okay, ninth query is also similar. Now, multiple column. Select what is the query? Display branch name and branch open date of branch. So how we can mention two columns in a single query? Multiple columns. Comma separated, right? Okay, good. Similarly, next query is also similar. Now jump to the query number 14. Sort table by branch ID. Sort table by branch ID. Now, whenever this type of query is there in the exam, correct? So only it is mentioned sort table. So any particular order is not mentioned, like ascending or descending, right? So if it is not mentioned anything, then you have to consider it as ascending order. Correct? Abhay, any doubt? You have raised hand, so. Yes, Jay, correct. Select star from select star from bank underscore branch and order by branch ID. Correct? If
they have mentioned in descending order, then what is the change we have to make in this query? If suppose in query it is my mention in descending order, then what will be the entire query? Where to keep DESC keyword? મારે તો આ નહીં છે એક પાઈ દીધો Abhay? લખો ને ભાઈ Right, correct. At last we have to mention DESC, right? So branch ID will be displayed in descending order. Is this clear, everyone? Any doubt till now? No. Okay. Now come back to query 18 because all are similar queries, right? As per branch order, as per branch city wise, as per branch state, right? So order by is the keyword for sorting. Jay has already mentioned the solution. Change the size of branch state column, right? How to see the structure of the table? Described, right? Describe then bank underscore branch. So at present, what is the size of state branch underscore state? It is 20, right? So from 20, make a change, make it 25, right? So alter table name, keyword is modify, right? Using alter statement, if you want to modify any column size, then a keyword is modify. If we want to add any particular column in the table, then alter table name, then add column, data type and size. So in alter table, how many keywords? Modify, add and what will be the third one? Anyone? Alter table, modify to change the existing columns. Add keyword is to insert a new column in the table, not drop J. Oh, okay. So we'll see in the next queries. Okay. Right. Next query, change the branch name. Change the branch name. And Jay is already giving the answer before I'm asking. Okay, fine. So it's good that you are clear with the concept. Change the branch name equals to union where branch ID equals to B003. So it is update query. So from query, you have to identify that which DML statement is used for this particular question, right? So update table name set branch name equals to what? Union where branch ID where branch ID also, they not only ID, right? Where branch ID equals to B003. So existing, what is the branch name? Let's see. Bank underscore branch. B003 is having branch name HDFC, right? So that will be changed after this query execution. One row updated. Here B003. Earlier it was HDFC. Now it is after update query it is Union. Any doubt in this particular query?
વિધિ, એની ડાઉટ? વિધિ છે કે એબસન્ટ છે? એબસન્ટ છે. No, sir. ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેરી. જય એક વખત મને ચાન્સ આપજો. જોજો ભાર્ગવ ત્યાં તો okay, so change the state equals to Delhi of BY branch. જ્યાં BY branch મેન્શન કરેલું છે, રાઈટ? BY branch કયા આઈડી ઉપર છે? આઈડી નંબર 1 ઉપર, રાઈટ? ત્યાં ચેન્જ શું કરવાનું છે? એનું સ્ટેટ ચેન્જ કરવાનું છે, ગુજરાતના જગ્યાએ દિલ્હી, રાઈટ? અગેન સેમ અપડેટ ક્વેરી. One row updated. Here, state Delhi. Clear this? Okay, what about this query? Change the branch open date 4th of November 2015 of a union branch. જેટલા રેકોર્ડમાં યુનિયન બ્રાન્ચ છે, રાઈટ, એટલા ટેબલમાં આપણે શું ચેન્જ કરવાનું છે? એની ઓપન ડેટ મેન્શન કરવાની છે 4th of November 2015. હવે યુનિયન બ્રાન્ચ ને હવે કયો રેકોર્ડ છે? એક જ રેકોર્ડ છે. એમાં ઓલરેડી ડેટ 4th of Feb 1998 છે. એની જગ્યાએ ચેન્જ કરવાનું છે ડેટ, branch open date, that is 4th of November 2015. Chalo. Who will mention the query apart from Bhargav and Jay? Yes, channel. Okay. Let me check. Zero row updated બતાવે. યુનિયન અહીંયા સ્મોલમાં આવશે. Let us see. One row updated, correct, right? Check કરીએ. All right. Updated, right? Date. Okay. Okay. Add column pin code in branch. Add column pin code in branch. Write a table name, add column
Column name, data type, size. Table altered, right? Bank underscore branch. Last માં એડ થઈ ગયું છે, right? Any doubt till now? Next query is insert pin code 36000 6 of Dena Bank. What will be the query? So query chat box માં question mention કર્યું છે જો insert pin code of Dena Bank. કઈ રીતે કરશું? રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરશું કે અપડેટ કરશું? રાઈટ, અપડેટ કરવું પડશે કારણ કે ઇન્સર્ટ કરીએ તો ઓલરેડી દેના બેંક વાળો રેકોર્ડ તો છે જ, રાઈટ? હે ને, એક રેકોર્ડ હશે. દેના બેંક ક્યાંક હશે, આ રહ્યું દેના બેંક, રાઈટ? પિન કોડ એનો ઓલરેડી બ્લેન્ક છે કારણ કે આપણે હજી હમણાં જ રેકોર્ડ એડ કર્યો, રાઈટ? તો શું હશે? દેના બેંકમાં રેકોર્ડ એડ કરવો પડશે. One row updated, right? Clear? Any doubt? Okay, next same way દિલ્હી છે, દિલ્હીમાં રેકોર્ડ એડ કરવો છે. દિલ્હી વાળું જે છે એ લખેલું છે ત્યાં દિલ્હી, ત્યાં સ્ટેટ દિલ્હી હોય, બરોબર ને? દિલ્હી વાળું ક્યાં થયું? દિલ્હી વાળું આપણે પહેલા અપડેટ કર્યું, જ્યાં ગુજરાત હતું ને ત્યાં આપણે દિલ્હી કર્યું. ઉપર અપડેટ ક્વેરી જો છે. ક્વેરી તું જ લખે કે બીજું કોઈ લખે છે? કેમ ધ્યાન નથી? તું ઇન્સર્ટ અપડેટ ની ક્વેરી તો લખસ. ડિલીટ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ આઈસીઆઈસીઆઈ, તો પછી આઈસીઆઈસીઆઈ લખેલું છે એ રેકોર્ડ આપણે શું કરવો છે? રિમૂવ, ડિલીટ કરવો છે. શું છે ક્વેરી? delete table name where branch name equals to ICICI. એટલે બેંક ટેબલ ની અંદર બ્રાન્ચ આઈડી B005 will be removed, right? Okay. Correct. Again જેની બ્રાન્ચ ઓપન ડેટ 7th of May 2011 છે એવો રેકોર્ડ ડિલીટ કરવાનો છે. હવે એવો કઈ રેકોર્ડ છે નથી તો કઈ વાંધો નહીં, આપણે તો ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરી દેવાનું, ભલે રિઝલ્ટમાં 0 આવે, રાઈટ? ક્વેરીમાં એમ કીધું છે
તો આપણે એક્ઝિક્યુટ કરી દેવાનું, ભલે 0 રોઝ ડિલીટેડ એવું આવે પણ ક્વેરી તો કરેક્ટ છે, રાઈટ? એટલે એવું નહીં જોવાનું. મોસ્ટલી એવી જ ક્વેરી હશે કે જેમાં ટેબલમાં કંઈક ચેન્જ થાય, રાઈટ? ઓકે, નાવ ટેબલ રીનેમ કરવાનું છે. બેંક અંડરસ્કોર બ્રાન્ચ ટેબલનું નેમ છે, રાઈટ? એમાંથી આપણે શું કરવાનું છે? ટેબલનું નેમ બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર માસ્ટર. રીનેમ સ્ટેટમેન્ટ પ્રોસીડ, રાઈટ? નેક્સ્ટ શું કે છે? નવું ટેબલ બનેલું છે અને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે, તો ડીએસસી ટેબલ નેમ. રાઈટ, બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર માસ્ટર. હવે આ ક્વેરી કોણ કહેશે? નેક્સ્ટ ક્વેરી શું છે? ક્રિએટ બ્રાન્ચ ઇન્ફો ટેબલ. ટેબલ ક્રિએટ કરવાનું છે. આપણે ઓલરેડી કરેલી છે આ ક્વેરી, જો ધ્યાન હોય તો. ક્રિએટ બ્રાન્ચ ઇન્ફો ફ્રોમ બ્રાન્ચ માસ્ટર. હવે શું કહે છે? બ્રાન્ચ માસ્ટર એક ઓલરેડી ટેબલ આપણે નવું રીનેમ કર્યું ને ચેન્જ કર્યું, અપડેટ, રાઈટ? નાઉ બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર માસ્ટરમાં જેટલા પણ નંબર ઓફ રેકોર્ડ્સ છે એ બધા રેકોર્ડ બ્રાન્ચ ઇન્ફો વાળા ટેબલની અંદર ઇન્સર્ટ થઈ જવા જોઈએ. આ કરેલું છે આ ક્વેરી આપણે એક વખત કે નથી કરી? આવી ટાઈપના ક્વેરી કોણ કહેશે? ક્વેરી ચાલો, શું આવશે ક્વેરી? હા, એટલે તો કહું છું, તાજું છે, ગરમા ગરમ, પણ યાદ નથી. ઓકે, જોઈ લો ક્વેરી. ક્વેરી શું છે અહીંયા મેન્શન કરું છું. આ ક્વેરી છે, રાઈટ? ટેબલનું નેમ શું ક્રિએટ કરવાનું કે છે? બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર ઇન્ફો, રાઈટ? branch underscore info. So create table branch underscore info as select star from existing table નું નામ શું છે? branch underscore master, right? table created. Okay, ટેબલ નું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ. નવું ટેબલ નું નેમ શું છે? branch underscore info. branch underscore info. Table structure is created, right? Now see the table. Select star from branch underscore info. Clear, everyone? ઓકે, સેમ વે. હવે આ ક્વેરી કોણ કહેશે? ચાલો, નેક્સ્ટ ક્વેરી કોણ? ક્રિએટ બ્રાન્ચ ડિટેલ ફ્રોમ બ્રાન્ચ ઇન્ફો. સો ક્રિએટ ટેબલ. નવું જે ટેબલ ક્રિએટ કરવાનું છે એ ટેબલનું નેમ, that is branch underscore detail as
હવે કોઈ સિલેક્શન જોતું હોય તો પણ થઈ શકે, પોસિબલ છે. નેમ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ. ઓકે, અહીંયા આપણે બ્રાન્ચ ડિટેલ આપી દઈએ એટલે જોઈ શકાય બ્રાન્ચ ડિટેલ. હવે એવું કંઈ પણ હોય કે આ ટેબલ જે ઓલરેડી ક્રિએટેડ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એક ડ્રોપ કરી નાખીએ એક વખત, ડ્રોપ ટેબલ, ટેબલ નેમ રાઈટ, બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર ડિટેલ. ઓકે, ટેબલ ડ્રોપ. હવે એવું કરવું છે કે બ્રાન્ચ ડિટેલ જે નવું ટેબલ ક્રિએટ કરીએ છે એમાંથી સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ઇન્ફો કરે, એક જ સેકન્ડ, ઇન્ફો હવે મારે એવું જોઈએ છે કે બ્રાન્ચ આઈડી બ્રાન્ચ આઈડી નહીં, ઓકે, અલગ તમને ક્વેરી આપું. 2010 પછી જે બ્રાન્ચ ઓપન થઈ હોય ને, 2010 પછી એવા જ બ્રાન્ચના રેકોર્ડ મારે બ્રાન્ચ ડિટેલ ટેબલમાં જોઈએ છે. ક્વેરી સમજાણું? કે બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર ડિટેલ આ ટેબલની અંદર મારે બધા રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ નથી કરવા, બટ જેટલા બ્રાન્ચ 2010 પછી ઓપન થયા છે એટલા જ રેકોર્ડ મારે બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર ડિટેલ ટેબલમાં ઇન્સર્ટ કરવા છે. Then what will be the query? એક્ઝિક્યુટ કરીને કેજો થાય છે કે નહીં. એક્ઝિક્યુટ કરીને કીધું ને જયભાઈ. હમ. તો ઈ પેલા કરે ને ચેક કરો. એક મિનિટ, એક તો આ બ્રાન્ચ ટેબલ નહીં મળે, બ્રાન્ચ ઇન્ફો આખું સ્મોલમાં છે, બેન્ચ લખ્યું છે બ્રાન્ચની બદલે, એટલે તું એક્ઝિક્યુટ કર ત્યારે તારે જે નામ છે એ નામ જ રાખજે. ચાલો, બેન્ચ ઇન્ફો છે. એ જ ક્વેરી છે ને, એમાં શું કઈ ચેન્જ છે? બ્રાન્ચ ઇન્ફો આ રહ્યું, આ બ્રાન્ચ ઇન્ફો, બ્રાન્ચ અંડરસ્કોર ઓપન અંડરસ્કોર ડેટ. મારે તો નથી થતું આ. શું change છે બકા? Select star from branch underscore
આ લેસ ધેન આપ્યું જો તો આ પણ ચમત્કાર છે કોઈ ગ્રેટર ધેન કીધું તું ગ્રેટર ધેન 2010 ઓકે યા ગ્રેટર ધેન નો સિમ્બોલ કરી નાખ ઓકે બાકી ક્વેરી ઓકે છે ક્લિયર બધાને એની ડાઉટ નહીં નેક્સ્ટ લેબ સેટ નંબર 7 લેબ સેટ નંબર 7 રાઈટ કરો ઓપન લેબ સેટ નંબર 7 ઇન્સર્ટ સ્ટેટમેન્ટ આપો ચાલો ઓકે આઈ થિંક આ લેબ સેટમાં વાર લાગશે ક્વેરી વધારે છે યસ જય સેવ કરીને રાખજે નેક્સ્ટ લેબ હશે ને ત્યારે આપણે આ લેબ સેટ નંબર 7 થી કન્ટિન્યુ કરશું એટલે ક્રિએટ ને ટેબલ ને બધું ઓકે ગઈકાલે જે એક્ઝામ્પલ કરેલું તો એ છે કોઈ પાસે ક્રિએટ ટેબલ નહીં બધું સેલ્સ ઓર્ડર ને ક્લાયન્ટ માસ્ટર વાળું ટેબલ ઇન્સર્ટ ક્વેરી કોઈ જોડે છે એક જ મિનિટ હું ચેક કરી લઉં આમાં કંઈ પડ્યું હોય તો કાલની ફાઇલ છે ને તો કદાચ પડશે એ કોઈ જોડ એક જ સેકન્ડ આપો ચેટમાં પેસ્ટ કરેલું ઓકે ટેબલ સેલ્સ ઓર્ડર સેલ્સ ઓર્ડર okay now
નેક્સ્ટ ટેબલ વોઝ ક્લાયન્ટ માસ્ટર, ઓલું અશોક ને વિશાલ વાળું બેલેન્સ ડ્યુ વાળું ટેબલ છે. ક્રિએટ ટેબલ, જય પાછું અગેન પેસ્ટ કરતો ક્લાયન્ટ વાળું આખું તે પેસ્ટ કર્યું હશે પણ આવ્યું નથી ડ્યુ ટુ વર્ડ લિમિટેશન ઇન ચેટ બોક્સ. ઓકે ઓકે, આ રહ્યું પાછું ફરીથી પેસ્ટ કર્યું છે. ઓકે, balance view, table created, record insert, insert અહીંથી સેપરેટ થાય છે. And then here third, all right. Okay, done. So now we see how to execute nested query, right? Query within a query. એક query ની અંદર જ બીજી query જ્યારે execute કરવી હોય ત્યારે કઈ રીતે execute થાય? Let's see that first. Just a minute. Okay. Now select star from sales order. એવું એક્ઝિક્યુટ કરવી છે. ક્વેરી એવી છે કે ક્લાયન્ટ નંબર આપણે રિટ્રાઈવ કરવો છે, રાઈટ? ક્લાયન્ટ નંબર રિટ્રાઈવ કરવો છે. કેવા ક્લાયન્ટનો? કે જેનું નેમ અશોક છે. શું ક્વેરી આવશે? જેનું નેમ અશોક છે એવા ક્લાયન્ટનો ક્લાયન્ટ નંબર રિટ્રાઈવ કરવો છે. બટ સેલ્સ ઓર્ડરમાં જેટલી ડિટેલ છે ને એ બધી મેચિંગ ડિટેલ જોઈએ છે. એના માટે આપણને ખબર છે કે ભાઈ સિલેક્ટ ક્લાયન્ટ નંબર ફ્રોમ ક્લાયન્ટ માસ્ટર વેર નેમ ઇક્વલ્સ ટુ અશોક, રાઈટ? ધેટ વિલ બી ધ ક્વેરી. આવું કંઈક ચેટમાં લખેલું છે જો, ક્લાયન્ટ અંડરસ્કોર માસ્ટર, રાઈટ? જ્યાં અશોક નેમ છે એનું ક્લાયન્ટ નંબર ડિસ્પ્લે કરવું છે. તો ક્લાયન્ટ નંબર અને નેમ બંને ક્લાયન્ટ માસ્ટર ટેબલમાં મળે છે, રાઈટ? સો સિલેક્ટ ક્લાયન્ટ નંબર છે ને શું છે, રાઈટ? તો અશોક જેનું નેમ છે એનો ક્લાયન્ટ નંબર શું છે? 1, રાઈટ? ઓકે. પણ એની સાથે બીજું ડિટેલ મારે શું જોઈએ છે કે એના રિલેટેડ સેલ્સ ઓર્ડર ટેબલના અંદર જેટલા ક્લાયન્ટ નંબર અને મેચિંગ છે એની ડિટેલ પણ રિટ્રાઈવ કરવી છે. તો શું કરવાનું? આ જે છે આ ક્વેરી સબ ક્વેરી બની જશે. અને ઉપર હજી એક ક્વેરી આવશે, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સેલ્સ અંડરસ્કોર ઓર્ડર વેર, કારણ કે ક્લાયન્ટ નંબર શું છે? સેમ હોવો જોઈએ ને. વેર ક્લાયન્ટ નંબર ઇઝ કોમન ફિલ્ડ છે. ક્લાયન્ટ નંબર ઇક્વલ્સ ટુ શું હોવું જોઈએ? કે આ જે અશોકનો ક્લાયન્ટ નંબર છે એ જ ક્લાયન્ટ નંબરની ડિટેલ રિટ્રાઈવ કરવી છે, રાઈટ? સેલ્સ ઓર્ડર ટેબલમાં કયા ફિલ્ડ છે? એના ઓર્ડર નંબર અને ઓર્ડર ડેટ. અને ક્લાયન્ટ નંબર કયા ક્લાયન્ટની ડિટેલ જોઈએ છે? તો કે જેનું નેમ અશોક છે એ. ક્લાયન્ટ નંબર અહીં મેચ થતા હશે, બંને ટેબલના ક્લાયન્ટ નંબર સેમ આવે, C001. એવા રેકોર્ડનું ઓર્ડર ડિટેલમાં ઓર્ડર નંબર, ક્લાયન્ટ નંબર અને ઓર્ડર ડેટ આ ત્રણેય ફિલ્ડ સેલ્સ ઓર્ડર ટેબલના છે. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સેલ્સ અંડરસ્કોર ઓર્ડર રાઈટ? ઓર્ડર નંબર, ક્લાયન્ટ નંબર અને ઓર્ડર ડેટ. પણ આપણે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સેલ્સ ઓર્ડરના બધા ફિલ્ડ જોઈએ છે, પણ કેવા ફિલ્ડ જોઈએ છે? રેકોર્ડ કેવા ડિસ્પ્લે કરાવવા છે?
કે જેનો ક્લાયન્ટ નંબર કોના જેવો હોય, તો કે જેના ક્લાયન્ટ નંબરમાં નેમ અશોક આવતું હોય એવા ક્લાયન્ટ નંબરની ડિટેલ આપણે જોઈએ છે, રાઈટ? તો આ એક ક્વેરી થઈ. તો આ જે ક્વેરી છે બ્રેકેટમાં લખેલું છે એને કહેવાય સબ ક્વેરી, રાઈટ? આ એક બ્રેકેટની અંદર લખેલું છે એટલે આ ક્વેરીની અંદરની ક્વેરી થઈ, રાઈટ? એટલે આવી જ્યારે બે ક્વેરીનો યુઝ કરવો પડે ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ સબ ક્વેરીનો યુઝ આપણે કરવો પડે છે. ક્લિયર? ફોર એક્ઝામ્પલ, એમ્પ્લોયી ટેબલ એક છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક ટેબલ ક્રિએટ કરીએ. ચાલો, લેટ્સ ક્રિએટ ટેબલ EMP. ટેબલ સ્ટ્રક્ચર જ બનાવવાનું છે. EMP નંબર, EMP અંડરસ્કોર નંબર, ડેટા ટાઈપ નંબર, 5 રાખીએ સાઇઝ, EMP અંડરસ્કોર નેમ, varchar 2, department varchar 2, 20, that's a salary number, કોડ ઇન્સર્ટ કરીએ. Insert into EMP values 100, employee name, computer, marketing, EMP, right? Okay. ટેબલ હું ચેટ બોક્સમાં રાખું છું. જય ક્યાંક સેવ કરી રાખજે. રાઈટ, હવે મારે આ ટેબલમાંથી એવું રિટ્રાઈવ કરવું છે કે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કરીશ, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ EMP તો બધા રેકોર્ડ આવશે. પણ મારે શું કરવું છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ છે ને મારે સેલેરી, એવરેજ સેલેરી કેટલી છે ને એ મારે જોવું છે. એવરેજ સેલેરી કરું તો મને મળી જશે. સિલેક્ટ AVG ફંક્શન, રાઈટ, સેલેરી
from EMP એવરેજ સેલેરી તો શું મળશે આખા ટેબલમાં જેટલા નંબર ઓફ રેકોર્ડ્સ છે એ બધાની સેલેરી છે ને એની મને એવરેજ મળશે આ બધી સેલેરીનો ટોટલ ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ રેકોર્ડ્સ કેટલા છે 3 4 5 6 7 આનો ટોટલ ડિવાઈડ બાય 7 આ મને આઉટપુટ મળશે પણ મારે શું જોઈએ છે કેવી રીતે આઉટપુટ જોઈએ છે કે ભાઈ કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટની એવરેજ સેલેરી કેટલી છે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં 2 એમ્પ્લોય છે તો બેની એવરેજ સેલેરી કેટલી છે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં 2 એમ્પ્લોય છે તો એની એવરેજ સેલેરી કેટલી છે એવી રીતે જ્યારે મારે જોવું છે તો ત્યારે અગેન આઈ નીડ ટુ ક્રિએટ અ સબ ક્વેરી સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ EMP where condition આપવી પડશે let's start from EMP where I think salary spelling where salary select average salary from last માં bracket over કરો પડશે જેની હવે જો ફર્સ્ટ રેકોર્ડ છે તો કે રામ રેકોર્ડ છે કમ્પ્યુટરમાં છે તો કમ્પ્યુટરમાં 3500 કમ્પ્યુટરમાં 3500 કમ્પ્યુટરમાં 3500 હવે આની એવરેજ સેલેરી રાઈટ સેલેરી ઇક્વલ્સ ટુ કરીએ તો એક ઇક્વલ ટુ સેલેરી નથી મળતી હવે આમાં શું મળશે કે કેટલા એમ્પ્લોયની એવરેજ સેલેરી આ ડિપાર્ટમેન્ટની કેટલી થતા હશે એવરેજ સેલેરી કેટલી હતી આખી ક્વેરીની 4000 સમથિંગ હતું ને કેટલું હતું પાછું એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ 4032 4000 કંઈક સમથિંગ હતું હા 4 41 42 રાઈટ તો એવરેજ સેલેરી કરતા ગ્રેટર સેલેરી એવરેજ સેલેરી કરતા ગ્રેટર સેલેરી આપણે અહીંયા આપ આપીએ તો આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એવું કોઈ એમ્પ્લોય છે કે એવરેજ સેલેરી આખા મીન્સ કે આખા ઇન્સ્ટિટ્યૂટની 41 42 છે તો એના કરતા લેસ સેલેરી ગ્રેટર અમુકમાં નહીં આવે એટલે લેસ સેલેરી કરીએ એવા કેટલા એમ્પ્લોય છે તો કે ભાઈ રામ એમ્પ્લોય છે એની એવરેજ સેલેરી 41 42 છે એના કરતા ઓછી સેલેરી છે રાઈટ કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેમ વે કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર 2500 એની સેલેરી છે જે એવરેજ સેલેરી 41 42 કરતા ઓછી છે સેમ વે હનુમાન અને રાવણ આટલાની સેલેરી એવરેજ સેલેરી આખા ડિપાર્ટમેન્ટ કરતા ઓછી છે બાકી બધી સેલેરી જો 41 42 કરતા વધારે છે એવા રેકોર્ડ ડિસ્પ્લે નથી થતા રાઈટ ગ્રેટર કરી નાખીએ બાકીના જે 3 રેકોર્ડ હતા એ 3 રેકોર્ડ ડિસ્પ્લે થશે રાઈટ ઇક્વલ ટુ માં કઈ નહીં આવે કારણ કે એકઈ એમ્પ્લોય છે એની સેલેરી એક્ઝેક્ટ 41 42 પોઈન્ટ સમથિંગ છે એવી સેલેરી નથી થતી રાઈટ એટલે કે રેકોર્ડ ડિસ્પ્લે થશે નહીં ક્લિયર હવે સપોઝ એવા રેકોર્ડ જોઈએ છે કે જે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટથી બિલોંગ નથી કરતા એવા રેકોર્ડ જોઈએ છે આવી રીતે આવશે ક્વેરી સૌથી પહેલા આવી રીતે ક્વેરી હોય ને તો પહેલા બ્રેકેટની ક્વેરી સમજવાની ટ્રાય કરવાની કે સિલેક્ટ EMP નંબર ફ્રોમ EMP રાઈટ વેર ડિપાર્ટમેન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ માર્કેટિંગ તો આ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ હું કરું તો કયા રેકોર્ડ આવશે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા રેકોર્ડ મળશે આઉટપુટમાં એટલે એમ્પ્લોય આઈડી કયા મળશે ચેટમાં રિપ્લાય કરો તો એમ્પ્લોય આઈડી કયા મળશે ઓકે ટોપિક હમણાં પૂરો થશે 1 વાગી ગયા છે આઈ નો જેને લીવ થવું હોય થઈ શકે આ ટોપિક પૂરો કરીને પછી આપણે લીવ થતા હશું ઓકે અટેન્ડન્સ હું લાસ્ટમાં લઈશ યસ
200 અને 400, રાઈટ? હવે આ બારની ક્વેરી જો આપણે ક્વેરી શું કીધું છે કે જે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના નથી એ લોકો, રાઈટ? તો સિલેક્ટ EMP નંબર અને નેમ ડિસ્પ્લે કરવું છે ફ્રોમ EMP વેર EMP નંબર નોટ ઇન. અહીંયા ડીએમપી નંબર કયા રિટ્રાઈવ થશે? 200 અને 400. આમાં શું કીધું છે? EMP નંબર નોટ ઇન, એટલે આમાં બે જે નંબર છે એના સિવાયના EMP નંબર વાળા રેકોર્ડનું શું ડિસ્પ્લે કરવાનું છે? EMP નંબર એન્ડ નેમ. માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ સિવાયના બધા રેકોર્ડ્સ છે એનો EMP નંબર અને EMP નેમ ડિસ્પ્લે થશે. 200 અને 400 છે that will be missing in the output. ક્લિયર? હવે નોટ ઇન ની જગ્યાએ અહીંયા ચેન્જ કરીને કે ખાલી ઇન રાખીએ તો શું આઉટપુટ આવશે? કયા એમ્પ્લોયી નંબર આવશે આઉટપુટમાં? 200 and 400, right? Yes. એ તો ખાલી એમને inner query execute કરીએ then also we'll get the same output, but we have to add EMP number comma name in the bracket, right? So EMP name આવશે. All right. Greater than 500 રેકોર્ડ છે એવું આઉટપુટ જોઈએ છે કે ગ્રેટર ધેન 500 જેની સેલેરી છે એવા રેકોર્ડ ડિસ્પ્લે કરાવવા છે. તો ઇનર ક્વેરીમાં શું આઉટપુટ આવશે? સિલેક્ટ EMP નંબર ફ્રોમ EMP વેર સેલેરી ગ્રેટર ધેન 5000, અને આ જે ટેબલ છે એનું આપણે શું ડિસ્પ્લે કરવાનું છે? બધા રેકોર્ડ. તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ કરીએ છીએ. 3 જ રેકોર્ડ છે, રાઈટ? ઓકે, we'll keep up to this. 5 મિનિટ એક્સ્ટ્રા થઈ ગઈ ને આજે. આ ટેબલ સેવ કરી લીધું છે ને જયતે? ક્રિએટ એન્ડ ઇન્સર્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે આપણે રિટ્રાઈવ કરવાનું થશે. ઓકે ફાઇન. એટ એટેન્ડન્સ કહું છું, હજી લીવ ન થતા, મેં એટેન્ડન્સ નથી લીધું હજી. એબસેન્ટ નંબર કહું છું, જસ્ટ અ મિનિટ. શું કે છે? કાલના વાયવામાં ક્યાં સુધી પૂછશો? લાસ્ટ લેબમાં કરાવ્યું ને ત્યાં સુધી, એટલે ગઈકાલના લેક્ચર સુધી જેટલું ચાલ્યું છે એટલું. આ જોઈન નહીં હોય હો ને, જોઈન અને સબ ક્વેરી નહીં હોય. ક્લિયર? એટેન્ડન્સ જોઈ લ્યો, રોલ નંબર. કોઈ બાકી છે then let me know, unmute and say, else you can leave the meeting. Thank you. કાલે 12 o'clock ના બધાએ જોઈન નથી થવાનું. હું રોલ નંબર મેન્શન કરું એટલા જ લોકો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 12 o'clock ના જોઈન થતા જો. પછી હું જેમ જેમ રોલ નંબર કહીશ એવી રીતે ક્વિકલી બધા જોઈન થતા જજો. ઓકે, ગુડ બાય, ગુડ લક.